સમગ્ર દેશના વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા પ્રતિનિધિઓ એકઠા થાય અને દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પ્રવર્તમાન સમસ્યાઓ અંગે એક જ સ્થળે ચર્ચા કરે અને મનોમંથન દ્વારા તેને કઈ રીતે સામાજિક ચળવળ દ્વારા તેનો ઉકેલ લાવી શકાય તે માટે 5 દિવસીય શિબિર કચ્છના લાખોન નજીક આવેલા ખમીર ખાતે યોજવામાં આવી હતી। શિબિરના અંતિમ દિવસે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં વિકલ્પ સંગમ સમિતિના સૃષ્ટિ બાજપેયી, આશીષ કોઠારી, રમેશ ભટ્ટી અને જય અંજારિયાએ 5 દિવસ સુધી ચાલેલા મનોમંથન અને વિચારો અંગે માહિતી આપી હતી। કુકમા નજીક ખમીર ખાતે ચાલી રહેલા વિકલ્પ સંગમમાં દેશના 20 રાજ્યના 90 જેટલા સભ્ય ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં કચ્છના 40 સભ્યો સામેલ છે। કચ્છમાં સજીવ ખેતીને પ્રાધાન્ય મળે અને તેને લઈ સ્થાનિક બજાર મળે, જેથી ખેડૂતો અને ઉપયોગકર્તા વચ્ચે સંબંધ કેળવાય। આ ઉપરાંત કચ્છમાં ચરિયાણ ઘટી રહ્યું છે અને ચેરિયાનું પણ નિકંદન થઈ રહ્યું છે, જંગલ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે, તેમજ પંચાયતમાં મહિલાઓને વાસ્તવિક ભાગીદારી મળે તેવા મુદ્દાઓ આ વિકલ્પ મિલનના ઘોષણાપત્રમાં આવરી લેવાયા હોવાનું पत्रकार परिषद में जणाववामां आव्युं हतुं। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि बाजपेयी है। मैं कल्पवृक्ष संस्था है उसके साथ पुणे में जुड़ी हुई हूँ। विकल्प संगम प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई और प्रक्रिया की सोच ये है कि कैसे हम भारत भर में जो विकल्प हैं, जहाँ पे समुदाय खुद से अपने आप समस्याओं का, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ या आजीविका की समस्याएं हुई, उनका समाधान ढूंढने का, उनका अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। तो विकल्प संगम की प्रक्रिया इन सारे समुदाय, इनिशिएटिव्स, कम्युनिटीज़ को साथ में लाने की कोशिश करती है। ये एक नेटवर्क है, एक प्रक्रिया है जिसमें करीबन 95 संस्थाएं, नेटवर्क्स, कम्युनिटीज़ जुड़े हुए हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से हम विकल्प संगम प्रक्रिया की 10वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन कर रहे थे और ये भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि संगम प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है और आने वाले समय में और क्या होना चाहिए। नमस्ते, मारू नाम आशीष कोठारी है। हूँ कल्पवृक्ष संगठन में काम करूँ छूँ और विकल्प संगम संचालन में पण हूँ मदद करूँ छूँ। तो लास्ट 3-4 दिवस में लगभग 120-130 लोग हता, एमांथी लगभग 90 लोग बहारथी हता अने 30-40 लोग अहींया कच्छना हता। तो मुख्य चर्चाओं में ये बात निकली कि अमे लोग जे जातना समाधान सोल्यूशन्स काढ़ीए छे देशभर में, एने एक साथ कई रीते लाववाना। एमां लोकशाही लोकतंत्रनो जे छे, लोकोनी पोतानी अवाज कई रीते जे छे डिसिशन मेकिंग में, स्वशासन में आगळ वधी सके। पछी ए के जे अमारा संसाधन छे, जे प्राकृतिक संसाधन छे, प्रकृतिने पण बचाववानुं, पर्यावरणने पण बचाववानुं, पण एनी साथे अमारो एक सामूहिक कंट्रोल होय, जे जंगलनो सामूहिक कंट्रोल, घासचारानो सामूहिक कंट्रोल। तो एक कम्युनिटीना लेवल पर अमे जे छे आपणी पोतानी आजीविका कई रीते वधारी सकीए। त्रीजું है कि आजीविकानो बहु मोटो संकट है, अनएम्प्लॉयमेंटनो बहु मोटो संकट है। तो एमां आपणे जे पारंपरिक गतिविधिओ छे, एमां खेती होय, पशुपालन होय, ए बधुं होय, एनी साथे कोई नवी चीज़ों पण कम्युनिटी पोते जे है टूरिज्म कई रीते चलावी सके, कम्युनिटी पोते नानू मैन्युफेक्चरिंग आपड़ा गामडामां कई रीते करी सके, नाना शहरों कई रीते करी सके। एटले लाइवलीहुडनो जे क्राइसिस है एमां पणथी आपणे उभरी सकीए। तो आ त्रणेय चारो चीज़े जे छे, लोकतंत्र, आजीविका, प्रकृति ने पर्यावरण ने बचाववानुं, ए बधुं साथे मळीने जे लोको करी सके छे ए वधारे व्यापक कई रीते, अने बधुं मळीने सरकार ने अमे कहीए कि कई जातनी पॉलिसीज, कई जातना बदलाव लावा जोईए नीतिओं में, प्रोग्राम्स में, एटले आ बधुं वधारे व्यापक थई सके। मारुं नाम रमेश भट्टी है अने सहजीवन संस्था में काम करूँ छूँ। सहजीवन कच्छ में, गुजरात में अने आखा देश में काम करे छे। विकल्प संगमनी जे 10મી वर्षगांठ थी एना उजवणी अने एक राष्ट्रीय स्तरनो विकल्प संगम योजवा माटे आपणे एमने आमंत्रण आप्युं हतुं अने ए बधा लोको, लगभग 90 लोको बीजा राज्योमांथी अहींया आव्या हता अने कच्छना पण आपणे 12 संस्थाओ मळीने यजमानपद कर्युं। अने जे छेल्ला 3 दिवसमांथी मंथन थयुं तो खास करीने राष्ट्रीय मुद्दाओ तो निकळ्या छे, पण कच्छना स्थानिक मुद्दाओ पण निकळ्या, जेमां खास करीने कच्छनुं जे पर्यावरण छे ए अति संवेदनशील अने एक प्रकारनुं विषम आबोहवा, ओछो वरसाद, आ प्रकारनुं हवामान छे अने अहींया जंगलो छे, अहींया रण छे, डूंगर छे। तो कच्छनुं पर्यावरण केम सचवाय समुदायनी भागीदारीथी सौथी महत्वनो मुद्दो हतो। कारण के अगर आपणे पर्यावरणने नहीं साचवीए तो पर्यावरण साथे सुसंगत जेटला पण व्यवसायो छे, माछीमारी छे, पशुपालन छे, कृषि छे, के जंगल उपर निर्भर लोको छे, ए धीमे धीमे खतम थता जशे।
તો પર્યાવરણની સાચવણી એક સૌથી મોટો મુદ્દો નીકળ્યો. સાથે સાથે કચ્છમાં જે સજીવ ખેતી અને વરસાદ આધારિત ખેતી છે એને કેમ વધારે આપણે પ્રમોશન આપીએ, દેશી જે પશુઓ લદો છે, દેશી બ્રીડ છે એને આપણે પ્રમોશન આપીએ, એના ઉપર પણ એ અગત્યની વાત નીકળી છે. આ વખતે પશુધનની ગણતરીમાં માલધારીઓના પશુની પણ ગણતરી થઈ રહી છે. ખાસ કરીને કચ્છની જે કળાઓ છે એ કળાઓને આપણે કેવી રીતના વધારે વિકસાવી શકીએ, એનો સંગ્રહ કરી શકીએ અને એને વધારે માર્કેટ સુધી પહોંચાડી શકીએ લોકોની ભાગીદારીથી, સ્થાનિક કારીગરોના ભાગીદારીથી, એના ઉપર પણ ઘણી એવી ચર્ચા થઈ છે. આરોગ્યની પણ ચર્ચા થઈ અને એમાં ખાસ કરીને બહેનો અને બાળકોનું આરોગ્ય એના ઉપર પણ ચર્ચા થઈ છે. કારણ કે ગામડાઓ સુધી આરોગ્યની સેવાઓ કેમ વિસ્તરે અને ખાસ કરીને મહિલાઓના સંદર્ભમાં જે આરોગ્યની જરૂરિયાતો છે, કુપોષણ છે, આવી બાબતોમાં આપણે કેમ કામ કરી શકીએ સાથે મળીને, એના ઉપર પણ કામ થયું છે. જેમ કે ભુજમાં હોમ્સ ઇન ધ સિટી, જે શહેરમાં વસતા જે લોકો છે ને એમાં ખાસ કરીને સ્લમ એટલે કે નબળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો, એના સારા ઘર બને, એ લોકોને સારું શિક્ષણ મળે, એ લોકોને રોજગારી મળે, એના ઉપર પણ ચર્ચા થઈ છે. ને ખાસ કરીને ગવર્નન્સના ક્ષેત્રમાં જે પંચાયતનું ગવર્નન્સ છે તો એમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધે, બાલિકાઓની, બાળકોની ભાગીદારી પણ વધે અને એ જે પંચાયત ક્ષેત્રે સહભાગિતા આવે, બધા સમુદાયોને એક પ્રકારનું એની અંદર એક સમાન ક્ષમતા મળે અને સત્તા મળે, એ પ્રકારની પણ ચર્ચાઓ થઈ છે. એક બે ઉદાહરણ ખાસ લઈએ કે પર્યાવરણના ક્ષેત્રમાં જે ચેરિયાઓ કપાય છે આપણે ઉદ્યોગીકરણ માટે કે નમકના ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અને ખારાઈ ઊંટ જેવા જે પશુઓ છે એ ઓછા થઈ રહ્યા છે, તો ચેરિયાનું નિકંદન ન થાય અને ચેરિયાનું સંરક્ષણ થાય એ પણ એક બહુ મોટી વાત છે. પાણીના ક્ષેત્રની તમને વાત કરું તો કચ્છમાં આપણે પહેલાં વિકેન્દ્રિત વ્યવસ્થાઓ છે, દરેક ગામમાં પોતાના પાણીની વ્યવસ્થા હતી અને એરિડેન કોમ્યુનિટી સંસ્થા આના ઉપર જ કામ કરે છે કે અલગ અલગ પ્રકારનું એક્વિફર છે, એક્વિફર મતલબ પથ્થર કે સાગપાણ છે કે કાળમીંડ છે કે પાણો પીળો પથ્થર છે, તો કયા પથ્થરમાં પાણી સચવાઈ શકે એને ધ્યાનમાં રાખીને કચ્છમાં વિકેન્દ્રિત પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કેમ સારી રીતે આપણે ડેવલપ કરી શકીએ એના ઉપર પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. ખાસ કરીને જે એનર્જી આપણે કચ્છમાં એક દિવસ આપણે બહારથી વીજળી મંગાવતા હતા, પણ આજે આપણે વીજળી આપણે પોતે ઉત્પન્ન કરી છે ને બીજા રાજ્યોને, બીજા જિલ્લાઓને પણ આપીએ છીએ. પણ એમાં જોવાનું એ છે કે એ રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે કે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાને ઉત્પન્ન કરવા માટે ક્યાંક આપણે આપણા કુદરતી સંસાધનો છે, કુદરતી સંસાધનો આપણા જંગલો, આપણા ચરિયાણો, આપણા ઘાસિયા મેદાનો, એનું નિકંદન ન નીકળી જાય એ જોવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અત્યારે ઘણા બધા ખાસ કરીને ગ્રામીણ સમુદાયો, નાના પશુપાલકો, માલધારીઓ, નાના ખેડૂતો, એ બહુ મોટા પાયા ઉપર કચ્છમાં એ સમસ્યા વકરી રહી છે કે બહુ મોટા પાયા ઉપરનું પવનચક્કીઓ, બહુ મોટા પાયા ઉપરના સોલાર એનર્જીસ, પક્ષીઓ મરે છે, જંગલી પ્રાણીઓ મરે છે, તો નુકસાન ન થાય, જીવ હત્યા ન થાય અને આપણે વિકેન્દ્રિત ધોરણે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકીએ એને પ્રમોશન કરવાની બહુ જરૂર છે. વૈકલ્પિક ઉર્જા જરૂર ઉત્પન્ન થાય, આપણે એનું ઉત્પાદન કરીએ સારા પાયા ઉપર, પણ જંગલને, પર્યાવરણને અને અહીંયાના લોકોના અધિકારોનું નુકસાન ન થાય એને ધ્યાનમાં રાખીને એના ઉપર પણ બહુ સારી ચર્ચા થઈ છે.